रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਨਾਲ जुड़े समूह ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵਕਾਰੀ प्रोग्राम विचार चर्चा ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम ਵੱਲੋਂ प्यार ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ सत श्री अकाल नमस्कार आदाब ਪ੍ਰਵਾਨ करो। सो आओ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ एक खास सिख शख्सियत जिहड़ी है, एक सिख सियासत नाल जिहड़ी जुड़ी हुई शख्सियत सरदार करनैल सिंह पंजोली हुणां नाल सीधी गलबात करांगे। जिहड़े सवाल तुहाडे मनां च ने वो असीं करांगे क्योंकि पंजोली साहब साडी बाकी सिख लीडरशिप वांग उवें जिम्मेवार ने जिवें बाकी दे सारे ने। सो लंबे समय तो SGPC दे मैंबर, एग्जैक्टिव दे मैंबर, जनरल सकत्तर रहे पर अजकल अलहदगी अधीन हैं। सो असीं सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लईए, फिर सवाल दर सवाल अगे वधांगे। पंजोली साहब तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम विचार चर्चा विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी रेडियो इंडिया दे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ जी ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार बलदेव सिंह जी ਭਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अरदास है सतगुरु साहब जी के चरणों में खालसा पंथ जिथे भी किते दुनिया में है वो हमेशा चढ़दियां कला में रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल, असीं हमेशा चढ़दी कला की अरदास करते रहने पूरे पंथ की। सो पंजोली साहब असीं गलबात की शुरुआत करिए। तुसीं सत्ता का सुख माणिया, बतौर सिख लीडर कौम की अगवाई भी की है, वो जाहो जलाल ते उस तो बाद अकाली दल तो हुण पासे रहना किवें महसूस करते हो जी? देखो जी, पहली गल तो यह है भी मैं कदे सत्ता का सुख माणिया ही नहीं जी। बचपन 2.5 साल का सी, माता की डेथ हो गई, पिता ने दूजी शादी करवा ली जी, यतीम हो गया, बचपन यतीमा वांगू कटिया, बहुती एजुकेशन भी नहीं हासिल हो सकी जी। उस तो बाद 17 साल की उम्र दे विच करनाल एक मोर्चा लग्या सी, जथेदार मोहन सिंह तुड़ साहब उन्होंने मोर्चा लाया सी, उहदे विच शमूलीयत की ते 3 महीने करनाल, रोहतक, हिसार ते अंबाले की जेल विच कैद कटी ते उदों तो लैके अज तक लगातार खालसा पंथ की अडरी आजाद ते न्यारी हस्ती, खालसा जी के बोल बाले, पंथ की जीत, सरबत दे भले दी महान पवित्र विचारधारा उत्ते पहरेदारी करदा आ रहा है। मेरी जिंदगी विच अकाली दल दीआं 3 सरकारां बणियां। मेरी मतलब सोझी विच एक बारी बरनाला साहब की सरकार च बनी जी, अगवाई विच बनी जी, उहदे च 2 साल नैशनल सिक्योरिटी एक्ट में नज़रबंद रहा बरनाला साहब की अकाली दल की सरकार च। बादल साहब 2 बारी लगातार पिछले समय विच मुख्यमंत्री रहे, एक बारी उन्हां दी सरकार विच भी जेल च रहा, एक बारी बचा रहा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार च भी कैद रहा जी। पंथ दे हर संघर्ष विच जदों भी कदे पंथ ते भीड़ वापरी है ते उहदे खिलाफ लड़िया तां कुदरती है कि सरकारां जिहड़ियां ने वो मतलब यतन करदियां ने कि इहो जिही आवाज़ बंद की जा सके। मैं माण नाल कहना चाहुंदा कि पिछले समय विच जदों आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब दे विच रेफरेंडम की गल जिहड़ी 2020 वालों की चलती सी, मैं उहदे हक विच एक बयान दिता ये कह के कि ये कोई क्राइम थोड़ा जे कोई बंदे रेफरेंडम कराउणा चाहुंदे ने ते कोई बंदा वोट पाउणा चाहुंदा है, उहदी वोट नाल ना देश टुट रहा, ना उहदी वोट नाल अग लग रही है, किते ना कोई बंदे मरदे ने ते तुसीं बधो बधी मतलब गलत रंगत दे के लोकां नूं गिरफ्तार ना करो जी। बहुत सारे मुंडे उन्होंने फड़ लए सी ते जिहड़े वख-वख थावां ते अरदास करन गए ते मैं एक रात उन्हां दे राज च भी थाने च रहा जी ते इस करके मैं सत्ता दा आनंद कदे नहीं मान सकिया जी। सत्ता वालियां नाल लड़दा ही रहा, ये मैनूं माण है ते मैनूं फखर है जी। पंजोली साहब एक ना हुंदा भी जदों तुसीं कोई सेवा करनी है, कोई कार्य करना है तो तुहाडे कोले कोई उसी शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो सरीरक तौर ते होवे, चाहे वो सत्ता दी होवे, चाहे आले दुआले दी होवे, माहौल दी होवे। तुहाडे मगर पार्टी खड़ी सी श्रोमणी अकाली दल, 2 ही तरीके महसूस किए जा सकते हैं। एक तो हुंदा भी मैनू कढ़ता ते कुड़ी जम्मी ते हड्ड छुटे, ते एक हुंदा भी तकलीफ हो रही है भी असी इन्नी इहदी पंथ की सेवा की, इन्हां दी अगवाई च की और इस दे बावजूद सानू ये रोजाना जिहड़ा मिलिया उहदी तकलीफ भी हुंदी है। तुसीं की महसूस करदे हो?
देखो पहली गल तो यह कि जिस दिन सरदार सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल का उन्होंने कार्यकारी प्रधान बनाया, मैं उस दिन अचनचेत दिल्ली सी किसी काम लई ते मैं वो खबर सुनी ते मैं वर्षन दिता सी कि अज का दिन अकाली इतिहास के अंदर काले अखरां च लिखिया जाने वाला दिन है, क्योंकि एक गैर अमृतधारी बंदे नूं एक पंथक पार्टी का प्रधान बनाउणा मैं समझदा यह मंदभागी घटना। मैं समय समय के उत्ते जदों भी अकाली दल ने गलतियां कीतियां ने मैं उहदा विरोध करदा आ रहा ते अज बहुत सारे लोगों नूं जदों अकाली दल तो कढ़िया गया, जिस तरह ढींडसा साहब ने निकले, बीबी जगीर कौर निकली ते अपना ब्रह्मपुरा साहब निकले, ये सारे बंदियां ने किते ना किते उदासी ते निराशता का प्रगटावा किया। पर जिस दिन मैनू उन्होंने कढ़िया, सरदार सिकंदर सिंह मलूका कमेटी के चेयरमैन सी ते उन्हां दी सवेरे सवेरे 10 बजे मतलब फेसबुक उत्ते खबर आई कि करनैल सिंह पंजोली नूं श्रोमणी अकाली दल तो 6 साल लई कढ़ दिता गया। मैं सब तो पहला फोन सरदार अपना मलूका साहब नूं फोन किया, मैं कहा जी मैं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा कि तुसीं मेरियां पैरां विच पाईयां गुलामी दीयां बेड़ियां उतारतीआं ते मैं आजाद हो गया, जिथे मैं तुहाडे दबाव कारण तुहाडे डिसिपलिन कारण ते मैं पंथ की गल करन तो किते ना किते जे चुक जांदा सी, हुण मैं वो गल तो नहीं चुक सकांगा। मैं कहा मेरा ये सुनेहा प्रधान श्रोमणी अकाली दल नूं भी पहुंचा दो भी तुहाडा उन्होंने धन्नवाद कीता है। मैं फतेहगढ़ साहब गया, कड़ाह प्रसाद की देख कराई, लड्डू वंडे, सतगुर के चरनां विच अरदास कीती कि पातशाह सच ते पहरा देण दा, सच बोलण दा ये हिम्मत बख्शिश करियो ते मैनूं कोई उदासी नहीं, कोई निराशता नहीं, मैं मेरे हिरदे विचों कोई अकाली दल नहीं कढ़ सकदा। एक मतलब कोई एक धड़ा है, वो धड़े चों तुसीं मैनूं बख कर सकदे हो, जी सदके करो, पर मेरे अंदरों जिहड़ा पंथ परस्ती है, पंथक जज्बा है, अकाली पुणा है, जिहदे ते मेरा माण है ते मेरा गौरव है ते जिहदे लई असीं तीसरी पीढ़ी च अज मेरे बाबा जी भी अकाली सी, मेरे पिता जी भी अकाली सी, मैं अज अकाली है ते मेरे नाना जी भी अकाली सी, मेरा बेटा भी अकाली दल दा सिपाही है। इस करके मैनूं अपनी कुर्बानी ते अपनी सेवा ते सिद्धांतां ते मैनूं पूरी तरह माण है, गौरव है जी। सो पंजोली साहब, एक जदों जथेदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा तुसीं उन्हां दी अगवाई च बहुत लंबा समा काम कीता है और जदों वो बराबर दी धिर बण के श्रोमणी अकाली दल नूं चला रहे सी ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕੈਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਈ, ਅਕੈਰੀ ਕਮਾਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਤਲਬ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਟੌੜਾ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ, सरदार प्रकाश सिंह बादल पोलीटिकल खेत्र विच उस विचारधारा नूं रिप्रजेंट करते सी। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जिंदगी भी सब तो वड्डी जिहड़ी मतलब गलती कीती है वो ये कीती कि जदों उन्होंने श्रोमणी अकाली दल नूं मोगे दी एक कानफ्रेंस विच रेजूलेशन पा के पंजाबी पार्टी बना लिया ते उहदा नतीजा ये निकलिया कि उस दिन तो बाद पंथ जिहड़ा सी वो दिन प्रति दिन किते ना किते श्रोमणी अकाली दल तो दूर हुंदा ही चलिया गया। एक जिहड़ा आम सधारण सिख दे अंदर भी पंथ परस्ती सी, पंथक जज्बा सी, वो कमजोर पैंदा चलिया गया ते श्रोमणी अकाली दल बहुत मजबूत सी। टौड़ा पंथक विचारधारा नूं रिप्रजेंट करदा सी ते बादल पंजाबी विचारधारा नूं रिप्रजेंट करदा सी ते दोहे विचारधारा एक दूसरे दे पूरक सीगियां ते नतीजा निकलदा सी ते पंथ सत्ता विच ना हुंदियां होयां भी दिल्ली जिहदा तख्त जिहड़ा सी वो श्रोमणी अकाली दल तो भयभीत रहिंदा सी ते इस करके मैं समझदा कि दोहां दा मतलब जदों किते इकट्ठे रहिंदे सी पंथक शक्ति मजबूत रहिंदी सी, जदों किते बखरे बखरे हो जांदे सी उदों पंथक शक्ति कमजोर भी पैंदी सी जी जी ते मैं ये समझदा कि जिंदगी विच बादल दी सब तो वड्डी गलती ये सी कि बादल ने जिहड़ा पंथक विचारधारा नूं तलांजलि दित्ती ते पंथ ने बादल नूं तलांजलि दित्ती। बिल्कुल 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 नहीं, ये तो चलो पंथ दा तां बनदा ही सीगा क्योंकि जिहड़ी इहदा जन्म होया श्रोमणी अकाली दल का वो होया एक सिख पार्टी वजों सीगा और असीं देखते रहे हैं, साडे बजुर्ग भी
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, PhD ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਹੇ ਜੁੜਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜੁੜਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਫਾਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸੰਕੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਲਗੱਡ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਆਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਰਲਗੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀ SP, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੋਗੇ। ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਾਏ ਸ਼ਾਟਨ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 2022 ਚ 3 ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, BSP ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਾਤੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਖੁਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਪੰਥ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੋਪ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪੰਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਲ ਚ ਆਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਗਾਤਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ MLA ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਗਰਜੀ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਗਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਵਪਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 85% ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, 15% ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਪੰਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ
पढ़नी चाहिए है, कोई कहता नहीं पढ़नी चाहिए, कोई कहता मूल मंत्र इत्थे तक है, कोई कहता मूल मंत्र इत्थे तक है, कोई 10 ग्रंथ नूं मनदा, कोई नहीं मनदा, 10 ग्रंथ नूं मनदा, कोई नहीं मनदा। जद कि साडे कोल जिहड़ियां पंथ दीयां पुराने बजुर्ग सी साडे, उन्हां ने बड़ियां लंबीਆਂ मीटिंगां करन तो बाद जिहड़ी अकाल तख्त साहब दी रहत मर्यादा सानूं दित्ती सी, पंथ नूं ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕ, लेकिन अकाल तख्त की रहत मर्यादा पंथ की है, तो पंथ की रहत मर्यादा नूं धुरा मन के अकाल तख्त नूं सुप्रीम मन के चलिया जा सकता है, चलण का यतन करना चाहिए। बिल्कुल जी। सो पंजोली साहब तुसीं गल कीती कि जथेदार जिहड़ा भाई हरप्रीत सिंह है भी वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, और सानूं पता है भी उन्हां दी मजबूरी की है, क्योंकि उन्हां दी मजबूरी है, उन्हां नूं जिहड़ा थापण दी जिहड़ी शक्ति है वो हजे तक बादल परिवार कोले है, और उन्होंने इन्होंने भी लाया। इस तो पहले भी जिहड़े जथेदार लगदे रहे, तुसीं इन्ने चिर तो श्रोमणी अकाली दल दे नाल हो, श्रोमणी कमेटी दे मैंबर भी हो, तुसीं मतलब कि इस चीज़ का विरोध कदे कीता जी कि ये जिहड़ी लिफाफे दे राहीं जां एक प्रधान दे आखे जिहड़ी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो कोई होर तरीका होना चाहिए अकाल तख्त दे जथेदार की तैनाती का? देखो मैं मतलब एक तो हुंदा बई सिर्फ चिट्ठी लिख देनी जी, मैं बड़ी बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चिट्ठियां लिखियां ने जी, बतौर जनरल सकੱਤਰ, बतौर एग्जैक्टिव दा मैंबर हुंदियां होया, इत्थों तक कि सिंह साहबान सुभाएमान हुंदे सी ते मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल इजलास दे विच इह गल बड़े स्पष्ट शब्दां विच कही सी, जदों सरसे वाले साध नूं ज्ञानी गुरबचन सिंह उन्हां ने माफ कीता ते मैं कहा सी भी इहो जिहे जथेदारां नूं हुण इस पदवी ते रहण दा अधिकार नहीं है। वो अंदर बैठे सी मतलब हाउस दे विच, तदों मैं स्टेज ते कही सी गल ते मैं अज भी ये गल कहना चाहुंदा, बिल्कुल ये गल बड़ी स्पष्ट है, पूरी कौम नूं समझण दा यतन करना चाहिए है, पूरी कौम दी इस गल दीयां भावनावां भी ने कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब की नियुक्ति जिहड़ी है वो पूरी कौम वजों होनी चाहिए, वल्लों होनी चाहिए। हुण देखो घटना तां वापरदी है कनेडा दे विच, तुसीं कनेडा दे सिख नूं तलब करदे हो अंम੍ਰਿਤਸਰ ते तलब करन वाले दी नियुक्ति विच तुसीं कनेडा दे सिख नूं शामिल नहीं होण दिंदे, तुसीं करदे नहीं ते तुसीं एक तुहाडी 15 मैंबरी एग्जैक्टिव कमेटी है ते ਉਹ कमेटी जिहड़ी है जथेदार की नियुक्ति कर दिंदी है। मैं बार बार जथेदार अकाल तख्त साहब की नियुक्ति के संबंध विच खरड़े दिते ने, चिट्ठियां लिखियां, मैं उन्हां नूं कहा भी तुसीं एक 11 मैंबरी पैनल दो पूरी कौम नूं। जे अमेरिका के राष्ट्रपति नूं 30 करोड़ मतलब लोग जिहड़े ने ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੇ रूप ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ 11 ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਬਣਾਓ, ਮੇਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕੱਢਣ अपना भरन, भर के अपनी राय उहदे च प्रगट करन। ते नंबर 2 ते दूसरी गल जिहड़ी है फिर उहदे उत्ते एक होर कुंडा जथेदार दे उत्ते, जथेदार नूं गड्डी श्रोमणी कमेटी दिंदी है, जथेदार दा ड्राइवर श्रोमणी कमेटी दा, तेल श्रोमणी कमेटी पाउंदी है, ते फिर उहदी रिहाइश दा खर्चा श्रोमणी कमेटी करदी है। ते जे पूरी कौम ने जथेदार जे पहली तां गल श्रोमणी कमेटी के गलबे विचों अकाल तख्त की आज़ादी की लोड़ है, फिर जथेदार की आज़ादी की लोड़ है। फिर मैं समझदा कि उदों जदों तुसीं एक प्रोफार्मा भर के उहदी नियुक्ति अपनी वोट पाउणी है तां घट्टो घट भी 100 रुपया इस गल लई रखिया जावे कि वह जथेदार की तनख्वाह देण लई, जथेदार के आउण जाण के खर्चे लई, जथेदार की रिहाइश के खर्चे लई ये प्रबंध उत्थे होना चाहिए। जां दूजा रस्ता एक होर है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने बजट इजलास विच रखे, बजट विच रखे है स्पैशल कि इन्ने पैसे एक साल विच जथेदार दे अधिकार खेत्र च दिते जांदे ने, आ उहदा माणपत है, आ उहदे घर दा खर्चा ते आ जे किते जथेदार किसी गरीब बच्चे की मदद करना चाहुंदा है तां जथेदार उत्थे कर सके। हुण एक बच्चा कोई मतलब आ जांदा है अनाथ भी मेरे को विद्या लई पैसे नहीं ते अप्रोच करदा कौम दे जथेदार नूं ओह ते कौम दे जथेदार 2 रुपया नहीं दे सकदा, उहदे अधिकार खेत्र च कोई नहीं है। क्योंकि मैनूं पता पिछले समय दे विच जिहड़ा ਸਿੰਘਾਂ ने बेअंत सिंह कतल कांड विच जिहड़े शामिल सी उहनां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ 5-5 ਲੱਖ रुपया देना सी, ਉਹ ਸਿੰਘ जथेदार नूं मिले ते जथेदार
ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਵਾ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 4 ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚਲਾਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਿਜਰ ਸਿੱਖ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਣਕੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਐਵੇਂ ਪਿਸਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਤੇ ਦੋਹੇ, ਇੱਕ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੋਣ ਮੋਨ ਨੇ, ਤੇ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਐਨ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਿਰਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕੋਈ ਨਿਤਰੂਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ BJP ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖਤਾ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਬੜੇ ਵਿਖੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 700 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੌੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਧਿਰ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਦਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ,
मैं उदों अकाली दल दे विच सी। भाई जसवीर सिंह रोडे दल खालसा वाले सिंह जड़े सी, असी दीना कांगड़ तो लैके दमदमा साहब तक मार्च कढ़िया। मैनू सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 3 वारी टैलीफोन किया शाम तक भी तुसी जी किसी तरीके नाल इस मार्च नूं रद्द करो। मैं कहा जी नहीं हो सकता। सुखबीर सिंह बादल ने मैनू फोन किए ते मैं जदों रात पै गई मैं कहा भी ये मैनू गिरफ्तार भी कर सकते ने। मैं अपने घरों निकलिया ते मैं अपने पिंड तो 4 किलोमीटर के फासले ते एक होर पिंड उत्थे जाके रात कट्टी ते मैं 6 बजे दीना कांगड़ पहुंच गया सी ते मैनू प्रकाश सिंह बादल ने पूरा यतन किया कि तुसी इस मार्च में शामिल हो। देखो मैं उस समय भी इहदा डट के विरोध किया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्लेटफार्म के अंदर भी किया। इन्हां ने मैंबर सदे बादल के घर कोठी च सानू भी सद्या, मैं ते सुखदेव सिंह भौर भी सी। असी 2 बंदे सी, मैं ते सुखदेव सिंह भौर, जिन्हां ने स्टेज ते खड़ के कहा कि अकाल तख्त दा फैसला गलत है, माफी नहीं दिती जानी चाहिए। तुसी इस माफी नूं मैंबर श्रोमणी कमेटी तो जस्टिफाई करवाउण दा यतन ना करो, ये तुसी श्रोमणी कमेटी नूं भी कलंकित करदे हैं। असी उदों भी विरोध कीता ते जदों मतलब उस तो बाद जिन्ने भी मतलब धरने मुजाहरे लगे मैं हर धरने मुजाहरे विच मतलब रहा। अज पंजाब दे विचों मैनू ये माण है, मैं मतलब माण नाल कह सकदा कि पंथ दी हर धिर जिहड़ी है, पंथ दी हर धिर जिन्हें भी पंथ दी गल कीती मैं उहदे घर गया, उहदे हक च भुगतिया। उहदे हुण थोड़े दिन होए दल खालसा वालियां ने एक मार्च कढ़िया आनंदपुर साहब, मैं उहदे विच भी शमूलीयत कीती। भाई दलजीत सिंह नहीं करते ने, मैं उह च भी शामिल हुन्ना। तुसीं देखो भाई अमरतपाल सिंह दी गिरफ्तारी हुई, उहदे मगर पुलिस पई। मैं पंजाब चों कल्ला बंदा जिहड़ा कल्ले कल्ले सिख दे घर च गया। अमरतपाल सिंह के घर च भी गया, पप्पलप्रीत सिंह के घर च भी गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री कहते हैं उहदे घर च भी गया। कल्ले कल्ले दे घर जाके आया, सार लैके आया, बयान दिते ने, स्टेटमेंटां लाइयां, जो कुछ भी कर सकदा सी। ढींडसा साहब नूं लैके, बीबी जगीर कौर नूं लैके गवर्नर पंजाब नूं मिलिया, मतलब असाम के सिखां नूं फोन कीते भी इन्हां बच्चों नूं मतलब ढारस दिओ, इन्हां नूं जो लोड़ींदियां चीज़ां ने उन्हां नूं दिओ। उन्होंने मेरे कहे ते सारियां चीज़ां मुहैया भी उन्हां नूं कीतियां। मैं चिट्ठी लिखी पंजाब के गृह मंत्री नूं भी मैं उन्हां नूं डिब्रूगढ़ जल जाके मिलना चाहुंदा। मैं उन्हां नूं ये भी कहा कि गवर्नर पंजाब नूं भी कहा मैनूं मिलण दी आग्या दिओ। मैं हाई कोर्ट च पटीशन पाई हुई है, मैनूं हाले तक उहदी मिलण दी आग्या नहीं दित्ती, पर मैं इन्हां दे परिवारां नूं पूरी तरह ढारस दित्ती। अखबारां च खबरां छपियां, चुप चपीते नहीं गया, जिहदे घर च भी गया उत्थों लाइव होकर कहा भी मैं अज इस परिवार के घर विच बैठा। मैं समझदा कि धक्का भावें बादल की सरकार ने किया, बादल अकाली दल ने किया। मैं अकाली हुंदियां होया अकाली दल दे विच बैठिया डट के हर गलत गल का विरोध किया, इस कोई दो राय जी। तुहानूं अकाली दल तो बाहर का रस्ता विखाउण वाली किहड़ी चीज़ नूं बहाना बनाया गया सी? देखो वड्डी गल तां इह सी, मैनूं बाहर कड्ढण दा मकसद इह सी जदों श्रोमणी अकाली दल 2017 च हारिया, 2022 च हारिया, जिमनी चोण जदों हुण होई संगरूर दे विच, मैं उहदे विच सिमरजीत सिंह मान की मदद की, ऐलान के करी। मैं कहा भी इत्थे तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैना, तुसीं गलत फैसला करदे हो, तुसीं मान साहब की मदद करो। मैं एक तां जी सिमरजीत सिंह मान की ऐलानिया मदद की सी। ये गल मतलब मैं प्रैस च नहीं सी कही, पर मैं पिंड पिंड जाके मान साहब के हक च मतलब लोकां नूं जाके कहा। फिर ये गल संत जरनैल सिंह जी उन्हां दा मतलब जन्म दिहाड़ा सी फतेहगढ़ साहब, मैं पब्लिकली उत्थे स्टेज ते इकबाल कर लिया कि मैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान की जित विच मेरा भी हिस्सा है। ये गल उन्होंने सुनी। दूजी गल ये सी कि मैं बार बार कहता रहा सी सुखबीर सिंह बादल अकाली दल की प्रधानगी छड्डे, अकाल तख्त तक माफी मंगे। ये जिहड़ी उहदी कोर कमेटी है ये पंथ नूं अगवाई देण दे योग नहीं रही, इस करके इन्हां दी थां ते नवीं लीडरशिप की जरूरत है। ये गल्लां मैं पब्लिकली स्टेजां ते मैं कहता रहा। सुखबीर सिंह बादल मैनूं कहता रहा भी तू मेरा नाउं ना ले, तू ये कह भी लीडरशिप च तब्दीली करो, मैनूं कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं उहदा बाई नेम कहता सी, मैं सारां दा नां लैके कहता सी। ईवन तक चंदू माजरा साहब मेरे मित्र ने, मैं उन्हां दा नां लैके भी कहा भी ये सारे इकट्ठे ने, इन्हां दियां गलतियां की बदौलत अज अकाली दल अर्श तो परश ते चला गया, इस करके इन्हां नूं छड्ड देना चाहिए। बिना किसी कारण नोटिस दित्ते मैनूं उन्हां ने अकाली दल चों कढिया।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰਕਾਇਆ ਬਹੁਤ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੱਢਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਘੰਟਾ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ, ਘੰਟਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭਏ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਦੇ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਲ ਕੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰ 'ਚ ਯੋਗਤਾ, ਨਾ ਭੁੰਦੜ 'ਚ ਯੋਗਤਾ, ਨਾ ਮਲੂਕੇ 'ਚ ਯੋਗਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦਾ ਗੰਮੜਾ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਫਿਰ ਭਿੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਨਬੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ MLA ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਲਬ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਦੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਫੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਵਾਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਚੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਐਡੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਸੰਸਥਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਓ
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋੜੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ 'ਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੱਗੂ ਤੇ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਵਹਿਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਦਲੇਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲੜੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੜੀ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੱਢਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਨਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਨਰ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਝੂਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, 20,000 ਕਾਪੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਛਾਪੋ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਖਣੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮ ਅਗਵਾਈ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਨਰੋਲ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮੁਖਰਬਨ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ
नौकरी तो कोई है ही नहीं। इंडस्ट्री खत्म हो गई पंजाब दे विचों, एग्रीकल्चर सैक्टर खत्म हो गया। एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच असीं जो फैक्टरियां ला के पंजाब दे विच मतलब फूड प्रोसैसिंग दीयां होर यतन असीं कर सकदे सी, किसी भी मतलब मुख मंत्री ने उदां दा कीता ना। नतीजा निकलिया भी बच्चे +2 करदे ने, वो अगला कहंदा भी जे इत्थे मैं अगे पढ़ूंगा इहदे नालों मैं 4 साल कनेडा पढ़ लूं, 2 साल बाद मैं पक्का हो जूं। ते बच्चे इत्थे नूं बहीरां घत के पंजाब नूं बाहर निकले। हुण असीं पिछले साल जदों मैं जनरल सकੱਤਰ सी, असीं 58 करोड़ रुपया मुलाजमां दीयां तनखाहां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विचों दित्तियां ने। इन्ना घाटे च कॉलेज स्कूल साडे मतलब चले गए। 3-4 कॉलेजां तो बिना, एक तां बडलाडा कॉलेज है, एक कॉलेज हैगा आनंदपुर साहब कॉलेज, एक फतेहगढ़ साहब कॉलेज, एक पटियाला खालसा कॉलेज, बाकी सारे घाटे च ने। माता गुजरी कॉलेज मतलब वो स्टेबल हैगा। हुण जिवें गुरु ग्रंथ साहब यूनीवर्सिटी है, गुरु ग्रंथ साहब यूनीवर्सिटी जदों बनाउण लगे सी मैं उदों विरोध कीता भी उरे नहीं बनाउणी चाहिदी, जे तुसीं बनाउणा इहनूं किसी होर थां ते बनाओ। इत्थे माता गुजरी कॉलेज हैगा, इंजीनियर कॉलेज हैगा, तुसीं काहदे लई बनाउणे उरे? लेकिन मेरी किसी ने उदों गल सुणन दा यतन नहीं कीता। हुण सारे ही पछताउंदे ने। हुण मैं पिछले समय विच इन्हां नूं राय दित्ती जदों अकाली दल दी सरकार सी, रिटन मैं लैटर भेजिਆ प्रकाश सिंह बादल नूं ते श्रोमणी कमेटी दे प्रधान नूं। मैं कहा जी तुसीं इहनूं इक मैਡੀਕਲ कॉलेज बना लो, इहनूं वड्डा एक हॉस्पिटल बना लो, तुसीं गुरु ग्रंथ साहब चैरीटेबल इंटरनेशनल हॉस्पिटल बना लो, बिल्डिंग बहुत वड्डी भी है। भारत सरकार नूं कहो भी तुहानूं वो डोनेशन देण, क्योंकि तुसीं मतलब कैंसर दा इस कारज सरकारां दे ने, लोकां नूं मतलब सेहत सहूलतां देणी, एजुकेशन देणी, ये सरकार दे कारज ने। लेकिन तुसीं चकदे हो, तुसीं उन्हां नूं कहो सानूं मशीनां खरीद के दे दो। ਵੱਡੀ पद्धर ते तुसीं मतलब इत्थे एक कैंसर दा हॉस्पिटल खोलो। 3 देखो किड्डी बदकिस्मती है। 3 पंजाब दे मुख मंत्री रहे। हरचरण सिंह बराड़ ਉਹਦੇ घर विच कैंसर नाल मौत हुई। बिल्कुल। पर बरनाला साहब रहे, ਉਹਦੇ घर च कैंसर नाल मौत हुई। प्रकाश सिंह बादल रहे, ਉਹਦੀ धर्म पत्नी कैंसर नाल मरी। लेकिन बदकिस्मती कैंसर का कोई बड़ा हॉस्पिटल ਉਹਦੇ बावजूद भी नहीं बना सके ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ लोकां नूं फ्री इलाज दे सके। हुण ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਨਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ PhD ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 5000 ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 5000 ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 5000 ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਦਸਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ।
मैं वो खबर पढ़ी, मैं उन्होंने घर च गया ਤੇ मैं उन्होंने 31,000 रुपया श्रोमणी कमेटी वालों दे के आया। उस पिंड का, हालांकि उस पिंड का एक मैंबर भी है श्रोमणी कमेटी का, उन्हें नहीं दिते, मैं दिते। ते मैं ये समझदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के घाटे च जाण दा मतलब कारण छोटे छोटे बहुत ने, बड़ा कारण है कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖੋਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਸਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੀਤ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਚੁੱਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਫਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲੋ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ। ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਗੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, 1100 ਰੁਪਇਆ ਰਾਗੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ 200 'ਚ ਸਾਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਗਤ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਭੇਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ 250 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ,
250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ NRI ਕੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਈਰਖਾ 'ਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੋਲਕ ਹੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਲਾਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਭੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹਾਲ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ
ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ, 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1980 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਬੰਧ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਥਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਰੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਕਲਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2 ਸਮੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਅ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਹੰਤ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹੰਤ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਉਹ ਪਤਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਰਾਣੂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇਗਾ,
ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਧਾਰੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ RSS ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁੱਡੇ ਨੇ ਤੋੜਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MLA ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ MP ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮਰ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੈਗੂਲਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪਾਗ ਰਚਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪਾਗ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ DGP ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ MLA ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਤ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ
ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਸਾਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੋਡੇ ਭੋਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਤੀਆਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਤਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, 100 ਕਮਰਾ, 200 ਕਮਰਾ ਜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਅੱਜ ਇੱਕ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।